Hello students, already we discussed trading account and profit and loss account formats in the previous classes. Right, today we are going to discuss about what is balance sheet. Okay, final accounts లో మనకు three statements ఉంటాయి: trading account, profit and loss account and balance sheet. Right, so already we discussed in the previous class about that for knowing the financial position of a business entity, we have to prepare balance sheet, right? The balance sheet is a statement that shows the financial position of the business entity. It records assets and liabilities of the business entity at the end of the accounting period after preparation of trading and profit and loss account, right? Already we said that final accounts having three statements. One is trading account, second one profit and loss account, and third one balance sheet. These three statements are called commonly called final accounts. For knowing gross profit or gross loss, we have to prepare trading account. For knowing net profit or net loss, we have to prepare profit and loss account. For knowing financial position, we have to prepare balance sheet. So the profit and loss trade, the trading and profit and loss account is prepared for to knowing profitability position of a business entity, and for knowing financial position of a business entity, we have to prepare balance sheet. So balance sheet records assets as well as liabilities when at the end of the accounting period after preparation of trading and profit and loss account. So look at the format of the balance sheet here. The trading account having debit and credit, left side debit and right side credit. Profit and loss account having debit and credit, left side debit, right side credit. But balance sheet doesn't have the credit, debit and credit, right? So here in the format of the balance sheet, so first we have to prepare, we have to put a title here. The balance sheet of XYZ Company Limited. For example, if the question is asking about XYZ company, then we have to prepare the balance sheet of XYZ company as it. It means at the end of the accounting period, 31st March year, 31st March 2020 or 2021 or 2022, like that. What if he asks the question, for example, 2020 year, we have to prepare the balance sheet at the end of the accounting period, that is 31st March 2020. So here balance sheet of the company name, balance sheet of the business entity name, asset means here 31st March year. Okay, right. So already we said that the balance sheet records assets and liabilities. Okay, balance sheet records assets and liabilities. So here the left side we have to record liabilities, right side we have to record assets. So balance sheet has four columns. First one is liability, amount, assets, amount. So left is L. So left is L. So left we have to record liabilities at the left side. Then right side we have to record assets. So here the look at the liability side. First we have to record capital. మనము ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసినాం చెప్పినాం. మనకు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇస్తారు. ఫ్రమ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ క్యాపిటల్ అనేది ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఇస్తాడు, దాన్ని తీసుకొచ్చి లయబిలిటీస్ లో రికార్డ్ చేయాలి. క్యాపిటల్ కు అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంటుంది. ఏంటి, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో నెట్ ప్రాఫిట్ కానీ రావచ్చు లేదా నెట్ లాస్ కానీ రావచ్చు. ఒకవేళ నెట్ ప్రాఫిట్ వస్తే యాడ్ చేయాలి. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో నెట్ ప్రాఫిట్ వస్తే క్యాపిటల్ కు యాడ్ చేయాలి. ఓకే, అదే ఒకవేళ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో నెట్ లాస్ వస్తే క్యాపిటల్ నుంచి ఆ లాస్ ని డిడక్ట్ చేయాలి, చేసి నెట్ అమౌంట్ ని ఇక్కడ రికార్డ్ చేయాలి. ఓకేనా. ఒకవేళ డ్రాయింగ్స్ ఇస్తే ఇక్కడ ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్, క్యాపిటల్ ఏదైతే ఉందో క్యాపిటల్ నెట్ ప్రాఫిట్ యాడ్ చేసి ఒకవేళ నెట్ లాస్ వస్తే డిడక్ట్ చేసిన తర్వాత అమౌంట్ వస్తుంది కదా, ఆ అమౌంట్ కు ఒకవేళ డ్రాయింగ్స్ ఇస్తే దాని నుంచి డిడక్ట్ చేయాలి. సో డ్రాయింగ్స్ ఎక్కడ నుంచి డిడక్ట్ చేస్తారు, క్యాపిటల్ నుంచి డిడక్ట్ చేస్తారు. నెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ నెట్ లాస్ క్యాపిటల్ కి అడ్జస్ట్ చేయాలి, డ్రాయింగ్స్ కూడా క్యాపిటల్ కు అడ్జస్ట్ చేయాలి. నెట్ ప్రాఫిట్ వస్తే క్యాపిటల్ కి యాడ్ చేయాలి, నెట్ లాస్ వస్తే క్యాపిటల్ నుంచి డిడక్ట్ చేయాలి, డ్రాయింగ్స్ ఆ క్యాపిటల్ నుంచి డిడక్ట్ చేయాలి. ఆ వచ్చినటువంటి ఏదైతే అమౌంట్ ఉంటుందో, నెట్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మనం అమౌంట్ కాలంలో చూపించాలి. అది ఫస్ట్ లైబిలిటీస్ లో ఫస్ట్ తీసుకోవాల్సింది క్యాపిటల్ కి అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేయాలి. నెక్స్ట్
లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్ ఉంటాయి, డిబెంచర్స్ కానీ బ్యాంక్ లోన్ కానీ. ఓకే, అలాంటి లోన్స్ ఏవైనా ఉంటే అవి ఇక్కడ తీసుకోవాలి. ఇవి ఎక్కడ ఇస్తారంటే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఇస్తారు. నెక్స్ట్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. కరెంట్ లయబిలిటీస్ లో మనకు సన్రీ క్రెడిటర్స్, కరెంట్ లయబిలిటీస్ లో సన్రీ క్రెడిటర్స్, బిల్స్ పేయబుల్స్, బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్, రైట్? Okay, these are the common liabilities. These are the common current liabilities. Sundry creditors, bills payable, bank overdraft. Next, outstanding expenses. ఈ sundry creditors, bills payable and bank OD వీటిని ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఇస్తే డైరెక్ట్ తీసుకొచ్చి బ్యాలెన్స్ షీట్ లో మనం లయబిలిటీ సైడ్ రికార్డ్ చేయాలి. ఈ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అడ్జస్ట్మెంట్ లో ఇస్తారు. మీన్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ సాలరీ, ఓకే, అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్, ఇలా అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్, ఇలా కొన్ని ఇస్తారు. ఇట్లా అవుట్ స్టాండింగ్ అని చెప్పింది ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ లయబిలిటీ. ఓకే, నాట్ ఎట్ పేడ్, వీ హ్యావ్ టు పే ఇన్ ఫ్యూచర్. సో ఈ అవుట్ స్టాండింగ్ ఏదైతే ఉందో అవుట్ స్టాండింగ్ లయబిలిటీగా ట్రీట్ చేయాలి. ఆ పర్టికులర్ ఎక్స్పెన్స్ కు యాడ్ చేసి ట్రేడింగ్ ఆర్ ప్రాఫిట్ లాస్ అకౌంట్ లో చూపించి అట్లనే ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇచ్చినటువంటి అవుట్ స్టాండింగ్ ఏదైతే ఉందో దెన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో లయబిలిటీ సైడ్ ఇక్కడ రికార్డ్ చేయాలి. దెన్ ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్. ఓకే, ఒకవేళ ఇన్కమ్ అడ్వాన్స్ రిసీవ్ ఏమైనా అయితే అది కూడా వీ హ్యావ్ టు ట్రీట్ యాజ్ అ లయబిలిటీ. సో ఆ ఇన్కమ్ నుంచి డిడక్ట్ చేయాలి. ఇన్కమ్ ట్రీట్ అడ్వాన్స్, ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఉంటే ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఆ పర్టికులర్ ఇన్కమ్ నుంచి మనం డిడక్ట్ చేసి ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ లాస్ అకౌంట్ లో ఆ పర్టికులర్ ఇన్కమ్ నుంచి డిడక్ట్ చేసి ఆ దాన్ని అడ్జస్ట్మెంట్ ఇచ్చినటువంటి తీసుకొచ్చి బ్యాలెన్స్ షీట్ లో లయబిలిటీస్ సైడ్ రికార్డ్ చేయాలి, రైట్? ఇక్కడ ఈ అవుట్ స్టాండింగ్ కానీ తర్వాత ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఇవి ఏం చేస్తారంటే మనకు అడ్జస్ట్మెంట్ లో ఇస్తారు. కాబట్టి 2 times తీసుకోవాలి. ఒకసారి ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ లాస్ అకౌంట్, మళ్ళీ ఒకసారి బ్యాలెన్స్ షీట్. రిమైనింగ్ అనేది ఏం చేస్తాడు, ఓన్లీ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో మాత్రమే ఇస్తాడు. దాన్ని తీసుకొచ్చి వన్ టైం ఓన్లీ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో రికార్డ్ చేస్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు అసెట్స్ రైట్ సైడ్ ఉంటుంది. అసెట్స్ లో ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అసెట్స్ లో ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఉంటాయి, తర్వాత కరెంట్ అసెట్స్ ఉంటాయి. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అండ్ కరెంట్ అసెట్స్. ఈ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ లో టాంజిబుల్, ఇంటాంజిబుల్ ఉంటుంది. అయితే ఈ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ లో ఇంటాంజిబుల్ అంటే ఏంటి, గుడ్ విల్, ట్రేడ్ మార్క్, కాపీ రైట్స్, వాటిని మనం ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ అని చెప్తాం. వాటిని తీసుకొచ్చి ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కింద ఫస్ట్ వాటిని రికార్డ్ చేయాలి. గుడ్ విల్ ఉంటే గుడ్ విల్, ట్రేడ్ మార్క్ ఉంటే ట్రేడ్ మార్క్, కాపీ రైట్స్ కానీ ఇట్లా ఇవన్నీ ఉంటే వాటిని తీసుకొచ్చి రికార్డ్ చేయాలి. తర్వాత ల్యాండ్, బిల్డింగ్, మెషినరీ, ప్లాంట్, ఫర్నిచర్, ఫిక్చర్స్, ఓకే, వీటన్నింటిని ఫిక్స్డ్ అసెట్స్. ఓకే, ఇవన్నీ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ తీసుకొచ్చి అసెట్స్ లో రికార్డ్ చేయాలి. అయితే ఇక్కడ చేయవలసింది ఏముంటుంది, ఈ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కు డిప్రిసియేషన్ ఉంటుంది. ఇవి మనకు అడ్జస్ట్మెంట్ లో ఇస్తుంది. 10% డిప్రిసియేషన్ ఆన్ బిల్డింగ్స్, 10% డిప్రిసియేషన్ ఆన్ మెషినరీ ఇట్లా చెప్తాడు. అలా చెప్తే ఏం చేయాలా, ఆ 10% డిప్రిసియేషన్ ని ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో డెబిట్ సైడ్ చూపించి అట్లనే ఈ పర్టికులర్ అసెట్ నుండి బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అసెట్స్ సైడ్ ఆ పర్టికులర్ అసెట్ నుండి ఆ డిప్రిసియేషన్ డిడక్ట్ చేసి నెట్ అమౌంట్ మనం అమౌంట్ కాలం లో చూపించాలి. సో ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ పైన మనకు డిప్రిసియేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే తీసుకొచ్చి ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అసెట్ సైడ్ రికార్డ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ కరెంట్ అసెట్స్ లో క్లోజింగ్ స్టాక్, దిస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అడ్జస్ట్మెంట్. ఓకే, ప్రతి క్వశ్చన్ లో మనకు ఈ క్లోజింగ్ స్టాక్ అనేది ఇస్తూ ఉంటారు. ఇది అడ్జస్ట్మెంట్ లో ఇస్తారు. ఈ క్లోజింగ్ స్టాక్ ని 2 times తీసుకోవాలి. ఒకసారి ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ తీసుకోవాలి. అట్లనే ఒకసారి బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అసెట్ సైడ్ తీసుకోవాలి. క్లోజింగ్ స్టాక్ డైరెక్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ లో ఫస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇదే ఇస్తాడు. ఓకే, ఇది ఇక్కడ రికార్డ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ అక్రూడ్ ఇన్కమ్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి ఇక్కడ రికార్డ్ చేయాలి. ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏమైనా ఉంటే రికార్డ్ చేయాలి. సో రైట్, సో ఇక్కడ కామన్ గా ఉన్నటువంటి కరెంట్ అసెట్స్ ఏమిటంటే సన్రీ డెటర్స్, బిల్స్ రిసీవబుల్, క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్, క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్. దీస్ ఆర్ కామన్ కరెంట్ అసెట్స్. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇస్తాడు, తీసుకొచ్చి డైరెక్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అసెట్ సైడ్ రికార్డ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఈ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కానీ అక్రూడ్ ఇన్కమ్ కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి అడ్జస్ట్మెంట్ లో ఇస్తారు. అడ్జస్ట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ వాటి యొక్క ఎక్స్పెన్సెస్ కు వీటిని అడ్జస్ట్ చేసి ఆ రిమైనింగ్ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఒకసారి బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అసెట్స్ సైడ్ చూపించాలి. దిస్ ఇస్ అబౌట్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఓకే, ఒకసారి ఈ ఫార్మాట్ చూసుకున్న తర్వాత మనం ప్రాబ్లం చెప్తాం. ప్రాబ్లమ్స్ వింటే సింపుల్ గా అర్థమవుతుంది. ఈజీగా 20 marks మనం తీసుకొని రావచ్చు. ఓకే.